السقاف ثم إلى روح الشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطى الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب عبد الله محمد علي شهاب الدين ثم إلى روح حسن بن سابر أبناء الحبيب عبد الله بن الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وإلى روح الحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيد إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف إلى أرواح جداتنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم وأحفظنا بجاههم ومنفعنا بهم ويجد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واقف المعادي واسرف واردع يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع
يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معرن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائهن عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشيانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا واضح حوالها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وهد لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا.
هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغض به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتزما بحبل الله ما ننشانا واشتشرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين ترابي وبين ماء فاستفق من غفلة أنذى وكن يعضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا طهره الله هماه اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعنا قد لا توانا حتى أنادى ارفع وسل تطع وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتينا الجنانا وأخرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاسر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الآمنة من وهم من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد
لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهب عبد مناف ابن كسي كان والده يدعى حكيما شنه قد ابتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفه لإسماعيل كان للآب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخرج النسوان وبها أحاط اللف من رب السماء أوصى اللذا والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان بالثور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج بشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما قول الكون أجمع
نكست أصنام شركي وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هون أفظع. مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله
يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله واخفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بحياة حطان يهمع واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ترى وآلي وصحابة ما سنشاع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا قد بصرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأداب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هير الأذهان در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد زمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك
من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا ترآه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنشا صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة معوانا داهمة وسجاءة وتوكر ومكارم لا تتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه أرض المطلب حنانا 2 وافاه الهمام فضمه أم ملا الأطف عليه جنانا خطبته بنت هويلد في 25 هازت بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا وحل مشكلة لودع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سئة الأجل ووقاد الهجا سبحان من علمه وآنا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأداء فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أتبكها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا
والإذن بالحجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام أشرا دائيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوه في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدهى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد قسى شبعا وعشرين مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم وفقنا للعمل الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة. اللهم زاهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terakhir sampai di Asyurur Darban ya. 104 paragraf pertama. Wa amma idza aradna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan di pertemuan yang lalu kita masih membahas mengenai makna takwa. Makna takwa, Imam Ghazali menjelaskan fattaqwa al-balighah al-jami'ah. Imam Ghazali menjelaskan bahwa dia ingin menggabungkan definisi takwa yang dijelaskan oleh guru-gurunya dan juga yang dijelaskan oleh dirinya sendiri. Maka dia menyimpulkan definisi takwa itu meliputi ijtinabu kulli ma fihi dararun li amriddin. Takwa itu secara sempurna definisinya, definisi yang menyeluruh, maknanya menjauhi segala sesuatu yang di dalamnya terdapat bahaya bagi perkara agama. Segala sesuatu yang membahayakan agama kita
itu harus kita jauhi. Dan perbuatan menjauhi segala sesuatu yang membahayakan agama kita itu adalah perbuatan takwa. Nah, apa yang membahayakan agama itu? Yang membahayakan agama itu ada dua, kata Imam Ghazali, al-ma'siyatu wal fudul. Yang membahayakan agama itu perbuatan maksiat dan perbuatan fudul. Apa makna fudul? Fudul yaitu perbuatan sia-sia yang tidak ada artinya, atau berlebih-lebihan dalam melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang halal, yang tidak dipentingkan untuk kelangsungan hidup kita. Itu namanya fudul. Takwa itu diperintahkan juga kita menjauhi sesuatu yang fudul ini. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza aradna tahdidaha ala maudu'i ilmi syar'i, sedangkan jika kita mau menentukan batasan takwa, batasannya takwa di dalam ilmu syariat itu apa? Kalau tadi definisinya secara umum. Nah, batasannya takwa apa? Di dalam ilmu syar'i itu. Di dalam ilmu syar'i, kalau kita mau menentukan batasan takwa itu, fanagul, maka kita bisa menentukan batasannya haddut taqwa al-jami', batasan takwa itu yang mencakup segala-galanya. Apa batasannya? Nah, maknanya tadi menjauhi segala sesuatu yang berbahaya untuk agama. Batasannya bagaimana menjauhi sesuatu itu? Batasan seseorang menjauhi sesuatu itu bagaimana? Kata Imam Ghazali, batasannya di dalam ilmu syar'i tanzihul qalb an syarrin lam yasbik angka mithlahu. Batasannya menyucikan hati kita dari dorongan-dorongan keburukan yang belum engkau lakukan. Ini sudah pernah kita bahas sebetulnya. Ini kan makna dari makna takwa menurut gurunya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali meletakkan ini sebagai batasan takwa. Kalau maknanya takwa yang tadi dia sebut, ini batasannya. Kapan orang itu menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan agama? Pada saat dia itu menyucikan dorongan-dorongan di dalam hatinya, dorongan-dorongan keburukan yang belum terlanjur dia lakukan di dalam perbuatan. Itu batasan takwa. Kalau sudah terlanjur dilakukan, namanya sudah bukan takwa lagi. Nah, takwa itu baru terlintas di dalam hati, langsung ditepis. Nah, itu namanya menjauhi perbuatan yang tidak baik atau buruk. Biguwatil azmi ala tarkihi, dan menepis dorongan itu dengan kesungguhan. Biguwatil azm, keinginan yang kuat dalam meninggalkan perbuatan tadi. Hatta yasira dzalika, hingga keinginan yang kuat tadi yang menepis dorongan-dorongan buruk itu, hingga keinginan yang kuat dalam menepis dorongan yang buruk itu, yasira dzalika wigayatan bainaka wa baina kulli syarr. Keinginan yang kuat itu yang kemudian menjadikan penjagaan antara diri kamu dengan segala sesuatu yang berbahaya untuk agamamu. Nah, itulah kemudian disebut takwa, karena menjaga dirimu dari hal-hal yang bisa membahayakan agama. Nah, ini definisi takwa dan batasan takwa menurut Imam Ghazali. Jadi saya ulang sekali lagi supaya kita bisa memahami. Definisi takwa yaitu menjauhi segala sesuatu yang berbahaya untuk agama. Yang berbahaya untuk agama ada sesuatu yang haram,
Ada juga sesuatu yang fudul, yaitu berlebih-lebihan dalam melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak dipentingkan di dalam hidup. Itu definisi takwa. Batasannya, kapan kita melakukan menjauhi itu? Kapan kita harus menjauhi? Kapan? Batasannya itu sampai di mana? Batasannya pada saat terjadi dorongan di dalam hatimu, dorongan keburukan di dalam dirimu, maka engkau harus menepis dorongan tadi dengan keinginan yang kuat yang ada di dalam dirimu untuk meninggalkan dorongan tadi supaya tidak terwujud di dalam perbuatanmu, sehingga perbuatan kamu menepis dorongan buruk tadi itu menjadi penjagaan antara diri kamu dengan perbuatan yang buruk, dan pada saat itu kamu melakukan perbuatan takwa. Nah, itu penjelasan dari Imam Ghazali. Nah, summa asyurur, kalau takwa itu definisinya menjauhi perbuatan yang buruk untuk agama. Nah, perbuatan yang buruk itu apa? Maksiat dan fudul. Kata Imam Ghazali, ditekankan lagi di sini, asyurur, perbuatan buruk itu berban. Terdapat dua perbuatan buruk. Yang pertama, syarrun asliyun, perbuatan buruk yang asli, memang betul-betul buruk. Perbuatan buruk yang benar-benar asli itu perbuatan buruk. Apa itu? Wa huwa manuhiya anhu. Perbuatan buruk yang asli itu adalah perbuatan buruk yang dilarang. Maksudnya dilarang oleh agama. Agama melarangnya. Ada ayat yang melarangnya, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarangnya, atau dijelaskan juga perbuatan buruk yang disebutkan bahwa itu adalah perbuatan yang dosa, atau perbuatan buruk yang ada ancamannya, terdapat ancamannya bagi pelakunya. Itu adalah perbuatan buruk yang asli, betul-betul perbuatan buruk. Seperti apa? Kal ma'asi al-mahdhah, seperti perbuatan maksiat yang murni, betul-betul maksiat. Contohnya zina, a'udzubillahi min dzalik. Tidak ada khilaf di antara ulama tentang zina, semuanya mengatakan zina itu haram. Atau ghibah, tidak ada khilaf di antara ulama, menggunjing orang itu hukumnya haram. Atau minum arak, tidak ada khilaf di antara orang, minum arak itu fajtanibu haram. Riba, tidak ada khilaf di antara ulama, riba itu haram. Berarti contoh yang saya sebutkan tadi adalah syarrun asliyun, perbuatan buruk yang asli, yang benar-benar buruk, yang dilarang oleh agama. Selain perbuatan buruk yang asli, wa syarrun ghairu asliyun, ada perbuatan buruk yang tidak asli. Maksudnya tidak asli bagaimana? Palsu maksudnya? Tidak, maksudnya tidak asli di sini perbuatan buruk tapi yang tidak jelas. Tidak jelas seperti perbuatan maksiat. Apa maksudnya tidak jelas? Maksudnya tidak ada larangannya di dalam syariat. Yang melakukan juga tidak ada hukumannya bagi yang melakukan perbuatan buruk tadi. Hanya saja itu perbuatan yang tidak patut. Yang tidak patut. Tapi pelakunya tidak terkena dosa seperti ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat. Tapi kalau dilakukan itu juga buruk. Itu juga merupakan perbuatan buruk. Apa ini? Perbuatan buruk yang tidak asli ini. Huwa manuhiya anhu ta'diban.
perbuatan buruk yang tidak asli itu adalah perbuatan buruk yang dilarang sebagai wujud dari adab. Yang kalau kamu lakukan, kamu tidak berdosa tapi tidak beradab. Kalau kamu lakukan, tidak ada dosanya, tidak ada larangannya secara nyata di dalam hadis, tidak ada larangannya secara nyata di dalam Al-Quran. Atau kalaupun ada larangannya bukan haram, mentok makruh larangannya. Makruh itu tidak dilarang total, sebab kalau kita melakukan kita tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan kita mendapat pahala. Beda dengan haram. Nah, berarti perbuatan makruh itu kalau saya lakukan saya tidak berdosa, berarti sah-sah saja saya lakukan. Kalau kamu mau mencapai kesempurnaan dalam takwa, yang makruh juga kamu harus hindari. Karena orang yang menerjang perbuatan makruh, walaupun dia tidak melakukan perbuatan haram, tapi dia meninggalkan adab-adab di hadapan Sang Pencipta. Itu juga buruk. Nah, saya kasih contoh. Saya punya guru, umpamanya ya. Saya punya guru. Saya tidak mencaci guru saya mengerjakan tugas-tugas wajib dari guru saya. Ini contoh nih ya. Tapi saya cabut bulu ketiak di depan guru saya. Bulu ketiak ini saya cabut di depan guru saya. Buruk nah itu. Padahal saya melakukan tugasnya guru saya juga tidak mencaci guru saya. Kalau guru saya menentukan larangan-larangan, saya juga taat, tidak melanggar larangan itu. Tapi saya kalau di depan guru saya cabut bulu ketiak, kemudian kakinya saya angkat. Ditegur oleh salah satu teman saya. Loh, kamu tidak boleh melakukan perbuatan itu buruk. Buruk apa? Cari peraturan sekolah, tidak ada larangannya. Tidak ada larangan kok di peraturan sekolah. Loh, memang tidak ada larangannya di peraturan sekolah, tapi kalau kamu melakukan itu, kamu tidak beradab di depan guru kamu. Itu juga merupakan perbuatan buruk, tapi buruk yang tidak asli. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Begitu juga ketika kita di hadapan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahuwa fudulul halal. Nah, inilah yang dimaksud dengan fudulul halal, yang kalau kita konsumsi secara berlebihan, walaupun tidak ada larangannya, nasnya yang melarang, tapi kita tidak beradab. Kal mubahat al ma'khudati bisyahwat, seperti barang-barang mubah, hal-hal yang dimubahkan tapi dikonsumsi dengan syahwat, dengan syahwat yang menginginkan itu sehingga berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Bukan untuk melangsungkan hidup, bukan untuk kepentingan hidup lagi, tapi untuk memenuhi kepentingan syahwat. Nah, di zaman sekarang ini terlalu banyak hal seperti itu ya. Rumah itu fungsinya sebagai apa? Tempat buat kita tinggal, berteduh dari teriknya matahari, dari hujan. Supaya kita nggak kepanasan, nggak kehujanan, ada tempat untuk tidur. Tapi rumah di zaman ini sudah jadi konsumsi syahwat. Sudah bukan lagi untuk melangsungkan hidup. Buktinya ada orang punya rumah isinya macam-macam barang, rumahnya besar, penghuninya cuma 3, cuma 2, tidak ada manfaatnya. Lain halnya kalau penghuninya 2, 3, setiap hari dia nyambut tamu, itu ada manfaatnya, punya rumah besar. Ini rumah besar, penghuninya cuma 1 atau 2, ini sudah ma'khudah bis syahwat. Atau
banyaknya barang-barang di rumah yang tidak ada manfaatnya. Setiap buka toko online, ada barang baru beli, ada barang baru beli, padahal tidak ada manfaat untuk hidupnya. Ini ma'khudah bisyahwat. Dosa enggak? Tidak berdosa, tapi tidak beradab. Nah, bukan cuma seperti itu. Begitu juga hal-hal yang lain. Bicara yang tidak ada manfaatnya, atau makan yang tidak ada manfaatnya, atau hal-hal lainnya yang semacam itu. Tapi kan semua ada tingkatannya. Nanti kita akan bahas dulu ya. Nah, ini keburukan. Ini Imam Ghazali ini menjelaskan dua keburukan tadi, mau menjelaskan takwa itu harus menjauhi dua keburukan. Nah, ini seperti ini keburukan itu. Ada yang asli, ada yang tidak asli. Kata Imam Ghazali, fal ula, yang pertama, keburukan yang dijelaskan yang pertama tadi, yaitu syarrun asli, takwa fardin. Yang keburukan yang pertama itu keburukan yang harus dijauhi dan merupakan takwa yang fardu, yang wajib. Tidak ada tawar-menawar lagi, takwa yang fardu. Nah, karena menjauhi sesuatu yang haram. Yalzimu bitarkiha adabun nar. Siapa yang meninggalkan takwa yang pertama ini, yaitu takwa dari syarrun asliyun, siapa yang meninggalkan takwa yang pertama, maka dia pasti akan mendapatkan adzabun nar, siksa api neraka. Berarti makna takwa di sini tidak seperti definisi takwa yang kita dengarkan sehari-hari kan? Definisi takwa apa? Yang kita dengarkan sehari-hari, menjalankan perintah, menjauhi larangan, titik. Padahal itu ada batasannya. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini ya. Watsaniyah, sedangkan yang kedua itu keburukan yang tidak asli ya. Takwa khairin wa adabin. Berarti Imam Ghazali kemudian karena keburukan itu ada dua, maka takwa itu juga ada dua. Takwa yang pertama menjauhi hal-hal yang takwa fardu, yang kalau kita tinggalkan neraka kita. Takwa yang kedua adalah takwa yang baik dan adab. Artinya kalau kita bertakwa, takwa yang kedua ini, maka kita tergolong orang yang baik dan orang yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yalzimu bitarkiha al-habsu wal hisab wat ta'yir wal laum. Orang yang meninggalkan takwa yang kedua, kalau tadi meninggalkan takwa yang pertama masuk neraka, sudah jelas. Orang yang meninggalkan takwa yang kedua, pasti dia akan mengalami al-habsu. Al-habsu itu, habs itu tertahan. Tertahan dari apa ini? Tertahan, ada yang mengatakan yang dimaksud al-habs di sini tertahan dari sesuatu yang tinggi. Ada juga yang mengatakan al-habs di sini tertahan ketika dia di sirat, ketika dia di atas jembatan yang di atas neraka itu, dia bisa tertahan kalau meninggalkan takwa yang kedua. Sebagian orang bisa berjalan secepat kilat, dia kemungkinan jalannya merangkak, karena dia meninggalkan takwa yang kedua. Sebab semakin banyak barang halal yang kita konsumsi, berarti kan semakin banyak hisabnya. Semakin banyak hisabnya kan. Makanya jalannya melewati titian di atas api neraka itu akan semakin lambat. Kemudian wal hisab,
Siapa yang meninggalkan takwa yang kedua ini pasti akan dihisab, dihitung. Kalau orang yang melakukan takwa yang kedua, menjauhi barang yang tidak penting buat hidup, yang mau dihisab apanya? Semuanya penting buat hidupnya. Tidak ada yang dihisab. Nah, makanya barang yang halal itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang haram. Nah, kita ini mengkonsumsi barang halal saja, yang halal itu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang haram sudah bagi dihisab lagi. Sudah jelas-jelas haram. Yang kita bilang halal itu nanti diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak itu halal? Ya Allah, saya tidak makan babi, saya makan anjing, tidak makan babi, tidak makan anjing, saya makan kambing. Kambingnya dari mana? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan babi, makan anjing sudah tidak pakai dihisab lagi, itu sudah jelas-jelas haram, gitu ya. Sudah jelas-jelas haram. Kambing yang halal itu, kambingnya disembelihnya bener enggak? Jangan-jangan bangkai nanti. Dapatnya dari mana? Itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wat ta'yir wal laum. Orang yang meninggalkan takwa yang kedua ini, takwa adab ini, dia juga akan mendapatkan cacian, akan terhina dan direndahkan nanti ketika dia kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ata bil ula fahuwa fid darajatid dunya minat taqwa. Siapa yang menjalankan takwa yang pertama, yaitu takwa yang fardu. Siapa yang sudah bisa mewujudkan takwa yang pertama, takwa yang fardu, maka dia berada di derajat terendah takwa. Takwa enggak dia? Takwa tapi takwanya anak TK. Nah, takwa yang paling rendah. Ya minimal kita takwa yang paling rendah. Jangan sampai yang paling rendah saja enggak. Nah, kalau kita sudah bisa takwa yang paling rendah saja, itu sudah untung kita ya. Untung. Minimal kita enggak masuk neraka sama sekali lah. Nah, selamat kita dari neraka. Karena menjalankan takwa yang paling rendah ini. Jangan-jangan yang paling rendah saja belum. Na'udzubillah min dzalik. Ada perintah wajib yang kita tinggalkan, ada larangan haram yang kita terjang. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang diharamkan di mata kita, ada yang diharamkan di lisan kita, ada yang diharamkan di telinga kita, ada yang diharamkan di perut kita, ada yang diharamkan di kemaluan kita. Jangan-jangan yang diharamkan itu masih kita terjang setiap hari. Setiap hari kita terjang terus. Kalau kita masih menerjang itu berarti takwa yang pertama saja belum kita wujudkan. Kata Imam Ghazali, kalau kamu takwa yang pertama ini tidak kamu wujudkan dalam kehidupan, maka pasti kamu mencicipi neraka. Walaupun mungkin masuk surga setelah itu, tapi nyicipin neraka dulu. Nah, jadi kalau mau masuk surga tanpa neraka, minimal takwa yang pertama ini kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal. Ini takwa derajat terendah kata Imam Ghazali. Wahia manzilah mustaqimit ta'ah. Takwa yang terendah ini kedudukannya orang yang istiqomah dalam ketaatan, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Orang kalau tidak usah mikir sunnah, tidak usah mikir makruh dulu. Yang wajib-wajib saya jalankan, yang haram saya tinggalkan. Sudah, jalankan itu, dia sudah jadi orang yang taat kepada Allah. Jangan mikir yang makruh dan sunnah dulu lah, yang wajib sama yang haram ini. Itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu sudah menjadi orang yang taat, bebas dari api neraka. Bebas dari api neraka.
Wa man atabil ukhra, sedangkan siapa yang mewujudkan, mendatangi takwa yang kedua, mewujudkan takwa yang kedua. Apa takwa yang kedua? Takwa yang kedua, takwa yang kedua meninggalkan fudulul halal, tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi yang halal yang tidak diperlukan hidup. Siapa yang mewujudkan takwa yang kedua, fahuwa fid darajatil ulya minat taqwa, maka dia berada di derajat takwa yang tertinggi. Derajat takwa yang tinggi. Jadi tidak main-main ini ya. Takwa dari barang yang halal yang tidak diperlukan itu tidak main-main, derajatnya tinggi. Makanya kalau kita pulang langsung kita mau mewujudkan takwa yang kedua, bisa patah semangat kita. Yang pertama dulu sudah atau belum? Nah, kalau mau naik tangga jangan langsung 11 kepleset nanti jatuh. Jangan langsung 11 anak tangga kita loncati, satu-satu dulu supaya tidak terpleset. Yang pertama dulu nih yang paling rendah harus wujud dulu dalam kehidupan kita, baru kemudian kita tingkatkan ke yang berikutnya. Wadzalika manzilat mustaqimi tarkil mubah, yaitu kedudukannya orang-orang yang istiqomah meninggalkan hal-hal yang dimubahkan, yang tidak dipentingkan dalam melangsungkan hidup. Wah, ini sudah derajatnya orang besar ya. Jadi dia tidak mengambil dari dunia ini kecuali yang dia perlukan untuk melangsungkan hidup. Sisanya dibagikan kepada siapa yang memerlukan. Nah, ini derajat tinggi nih ya. Fa'idha jama'al abdu bainahuma, seorang hamba yang merangkap dua tingkatan takwa ini, takwa yang rendah dan takwa yang kedua, sudah dia lakukan, sudah dia wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ijtinabu kulli ma'siyah wa fudul, yaitu dia menjauhi segala perbuatan maksiat dan segala yang fudul, yang tidak diperlukan dalam hidup ini dari barang yang mubah. Faqad istakmala ma'na taqwa, maka telah sempurnalah makna takwa di dalam dirinya. Jadi siapa orang yang benar-benar sempurna takwanya? Orang yang benar-benar sempurna takwanya adalah orang yang menjauhi segala perbuatan maksiat dan menjauhi segala perbuatan halal yang tidak dipentingkan bagi dirinya untuk melangsungkan hidup, yang tidak darurat, dijauhi oleh dia. Nah, ini orang yang sempurna ketakwaannya, wa qama bihaqqiha, dan dialah orang yang benar-benar mendirikan ketakwaan di dalam hidupnya, wa jama'a kulla khairin fiha, dan dia telah mengumpulkan segala kebaikan di dalamnya. Mengumpulkan segala kebaikan di dalamnya. Wa hadza huwal wara', ini mengumpulkan segala kebaikan seperti yang sudah pernah kita bahas, karena orang yang bertakwa itu segala kebaikan dunia akhirat, lahir batin, pasti semua akan terkumpul di dalam dirinya. Nah, yang gambarannya seperti apa? Yang dia sudah mendirikan takwa yang pertama dan takwa yang berikutnya tadi. Nah, inilah hadza huwa al-wara'u al-kamilu. Inilah sifat wara' yang sempurna. Apa sifat wara'? Sifat wara' itu sifat kehati-hatian. Berhati-hati dari mengkonsumsi segala hal di dunia ini. Itu sifat wara'. Sifat wara' itu sifat kehati-hatian. Dia berhati-hati dari barang yang tidak jelas. Tidak jelas, ini menguntungkan bagi saya atau merugikan. Dia berhati-hati dari barang yang seperti itu.
lebih-lebih lagi dari barang yang sudah jelas-jelas merugikan. Yang samar-samar saja dia jauhi, lebih-lebih lagi yang jelas-jelas merugikan. Itu namanya sifat wara'. Nah, sifat wara' ini itu syarat bagi seseorang yang mau mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara rukun thariqah Bani Alawi, tarekat Bani Alawi ya, di antara syaratnya, rukunnya kan yang pertama harus berilmu, kedua harus beramal, yang ketiga khauf, harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat wara', harus punya sifat wara'. Apa itu maknanya wara'? Ya wara' itu terjemahan dari takwa yang sempurna ini. Orang yang tidak punya takwa yang sempurna, dia tidak mungkin punya sifat wara'. Tidak mungkin dia memiliki sifat wara'. Sifatnya namanya wara'. Orang yang memiliki sifat itu disebut wari'. Wari', sifatnya wara'. Nah, yang kelima, rukunnya thariqah Bani Alawi yang kelima, ikhlas. Itu sebetulnya 5 rukun ini terjemahan dari Minhajul Abidin ini ya. Penjelasannya 5 rukun ini di mana? Baca ini kitab ini. Ini kita ini sekarang sedang membaca perincian rukun tarekat Bani Alawi. Karena Bani Alawi itu campuran antara tarekatnya Imam Ghazali dan Imam Syadili. Jadi digabung menjadi tarekat Bani Alawi. Siapa sih Bani Alawi? Bani Alawi itu keturunannya Al-Imam Alwi ibn Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini siapa? Ahmad Al-Muhajir ibn Isa Ar-Rumi, ibn Muhammad Naqib, ibn Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi anaknya siapa? Anaknya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq anaknya siapa? Muhammadul Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib ibn Fatimatul Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Alawi itu tarekatnya disebut tarekat Bani Alawi karena dia jalan hidupnya anak keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tarekatnya dinamakan jalan hidup. Tarekat itu thariqah. Thariqah itu artinya jalan hidup. Nah, di Indonesia kan jadi tarekat. Dan itu ada lagi tirakat. Kalau tirakat sama tarekat sama enggak? Lain ya. Kalau tirakat itu ngelakoni itu ya. Tapi thariqah itu ya harus dijalani. Kalau tidak dijalani namanya bukan thariqah namanya ya. Thariqah itu ada yang menafsirkan thariqah itu mujahadah. Thariqah itu adalah mujahadah, jalan hidup. Nah, Bani Alawi ini yang kemudian membawa agama Islam masuk ke bumi Indonesia ini. Wali Songo itu semua asalnya dari Bani Alawi ini. Makanya Islam Indonesia itu sama dengan asal usulnya. Asal usulnya di mana? Di Yaman sana, di Hadramaut sana. Kalau kita ini sama-sama nanti pergi ke Hadramaut kalau ada rezeki. Kalau kita lihat ke sana, ya sudah tata caranya orang Hadramaut itu, tarekatnya, tata caranya sama seperti tata cara yang ada di Indonesia. Bulan Maulid, Maulutan, bulan Rejab, Isra Mi'raj, bulan Sa'ban, baca Yasin 3 kali, nisfu Sa'ban, bulan Muharram, ngusap anak yatim, kemudian tanggal 10 Muharram, puasa sunnah, kemudian bulan Safar, akhir rubu, baca doa bareng-bareng. Sini apa namanya? Rebu Wekasan, ya. Kalau kan kemudian dijawakan semuanya. Tapi itu semua sebetulnya sumbernya ya dari sana ya. Sampai istilah-istilahnya kan istilah-istilah di Indonesia dan di istilah-istilah di bahasa Jawa, kalau saya tahunya bahasa Jawa ya,
itu sumbernya dari bahasa Arab juga. Gapura jadi dari ghafura. Gapura itu kalau mau masuk keratonan itu selamanya ada gapura. Kenapa disebut gapura? Itu dari kata ghafura. Setiap orang yang mau masuk ke keraton suruh istighfar dulu. Suruh istighfar. Makanya pintunya disebut ghafura, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa ghafura, gapura, jadi gapura. Terus setiap Maulid, bulan Maulid ada sekaten. Sekaten itu asal usulnya baik, tapi sekarang jadi tidak baik, jadi dangdutan semuanya ya. Padahal dulu asal usulnya sekaten itu memperingati Maulid Nabi. Asalnya dari syahadatain. Syahadatain jadi sekaten. Jadi sekaten. Dan masih banyak lagi. Jadi kita sadar atau tidak sadar, ya sudah itu sumbernya itu ya. Itu sumbernya. Ini jadi melayang kemana-mana ini. Tapi tidak ada salahnya, insya Allah baik semuanya ya. Nah kemudian faqad ismak wa hadza huwal wara' al kamil alladhi huwa milak amriddin. Inilah sifat takwa yang sempurna itu, itulah perwujudan dari sifat wara' yang sempurna yang merupakan pokok dalam perkara agama. Wa dzalika manzilatul adab ala babillahi ta'ala. Orang yang punya sifat wara' itu dia mencapai kedudukan adab di hadapan pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya sifat wara' itu sudah bukan orang yang taat lagi, di atasnya taat, beradab. Orang yang beradab, di atasnya orang yang taat. Fahadha ma'na taqwa wa bayanuha fil jumlah. Inilah makna dari takwa dan penjelasannya secara global. Fafhamhu. Ini lihat ini perintahnya Imam Ghazali. Jangan cuma dibaca tok, kata Imam Ghazali. Fafhamhu. Pahami dengan benar makna takwa ini. Pahami dengan benar, muwaffaqan insyaallah. Kalau kamu pahami dengan benar penjelasan ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kamu. Ini doanya Imam Ghazali. Mau dapat doanya enggak? Kalau mau dapat doanya kita harus pahami dengan benar, kemudian diamalkan. Namanya memahami itu kemudian faham, lalu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang kita mampu dulu, ada targetnya di masa yang akan datang lebih baik supaya kita dihujani taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.